دیکھ تیرے संसार کی حالت کیا ہو گئی بھگوان، دیکھ تیرے संसार کی حالت کیا ہو گئی بھگوان، کتنا بدل گیا انسان، کتنا بدل گیا انسان۔ سبھی دوستوں کو نمستے۔ میرے پیارے دوستو، میں پیچھے بھی بولا تھا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے، جہاد کس لیے کیا جاتا ہے، جہاد کیوں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ پھر اس کے بدلے میں مومنوں کو جنت دیتا ہے، یعنی کہ جو ایمان لائے ان کو جنت دیتا ہے۔ وہ جنت میں کیا کیا سویدھائیں ہیں وہ ابھی آپ کو مولانا صاحب بتا رہے ہیں۔ پہلے مولانا صاحب کو سنیں، پھر اس کے بارے میں اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ۔ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں۔ سنو، جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی، اور تم رنڈیوں، کھجڑوں، خسروں، طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو، دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی۔ اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے، بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 نہیں، 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا۔ اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے۔ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں، کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی، کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں کہ ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ غلام میرے بھائیو، حفت الجنہ بالمکارہ، واللہ اس جنت کو حاصل کرو۔ یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے، جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے 100 مردوں کی قوتیں، اور ایک نہیں، ارے جناب، ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری، ایک روایت میں آتا ہے، تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے وہ کہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے۔ وہ کہے گی اب صبر بھی کرو، میرا بھی حق آپ میں ہے، چھوڑو اس کو، میرے پاس آؤ۔ وہ لے کے جائے گی، وہاں مزے اڑاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنت۔ ہاں، ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں، کوئی مذاق کی بات نہیں۔ دیکھیں یہ مولانا کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ اس کی ماں بھی سڑی بسی ہے؟ کیا اس کے گھر میں جو بہنیں ہیں وہ بھی سڑی بسی ہیں؟ کیا اس کی جو بچی ہے، لڑکی ہے، وہ بھی سڑی بسی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے مولانا؟ کیا کہ یہاں سب کی عورتیں جو سڑی بسی ہیں، اس کی لڑکی، اس کی بہن، اس کی ماں، وہ بھی سڑی بسی ہیں؟ کیا یہ بھی سڑی بسی سے پیدا ہوا ہے؟ ان کی سوچ دیکھیے، اور اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے عالم ہیں، مولانا ہیں، بہت بڑے بدھی جیوی ہیں۔ یہی ان کی بدھی ہے، گھنٹہ بدھی ہے۔ کیا عزت دیں گے عورتوں کو؟ کہ یہ ان کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا یہی جان دیتا ہے، یہی اسلام دیتا ہے کہ عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو سڑی بسی بتائے۔ دیکھیں ان کی نیچتا، انہی کارن سے نوجوان بھرمت ہو کر جہاد کے راستے میں اترتے ہیں اور کافروں سے، غیر مسلموں سے دشمنی رکھتے ہیں
जो कुरान में कहा कि काफिर को दोस्त मत बनाओ, तो इसी कारण बस जो नौजवान है, मोमिन नौजवान, वो गुमराह हो जाते हैं और गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ तो हमें मैली कुचली सड़ी गली जो औरतें मिलेगी, यहाँ क्या है, जब जन्नत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए सब कुछ इंतजाम कर रखा है, पूरे इंतजाम है, जो कोठे में इंतजाम होते हैं वो जन्नत में इंतजाम है, 72 पाकीज़ा बीबियाँ भी हैं, ठीक है, दारू भी है, अल्लाह अपने हाथ से दारू भी पिलाएंगे, वहाँ बाग है, नहरें बह रही हैं, अंगूर के बाग है, खजूर के बाग है, मखमल के गद्दे, एक से एक सब कुछ, हर चीज़ सुविधा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं, यहाँ तो सड़ी गुली बीबी है, औरतें सड़ी गुली, इनके चक्कर में तुम यहाँ परेशान हो रहे हो, वहाँ तैयार कर रहे हो। है मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा इंतजाम कर रखा है, पाकीज़ा बीबी, एक से एक हूर, जिसमें ये 17 जोड़ी नहीं, 70 एक और जो हूर पे कपड़े भी है, सारा कुछ बता रहा है। और ये भी बता रहा है, देखिए कि ये भी बता रहा, आपने सुना होगा, मैं पहले आपको वीडियो इसलिए सुनवाया है ताकि आप जाने। देखिए क्या कह रहे हैं मौलाना साहब कि ऐसे ऐसे दिखाई देंगे कपड़ों में, उनके पिंडली के गुद्दे तक दिखाई देंगे, गुद्दे तक। मतलब इनको शर्म नहीं आती क्या? इनके जो घर में औरतें हैं, इनकी बेटी बहनें देखेंगी, कहेंगे नहीं कि मेरा भाई, मेरा अब्बा जान क्या बात कर रहा है? शर्म नहीं आती इनको लोगों को ये बात कहते हुए? तो इस तरह से हमारे नौजवानों को, जो मुस्लिम नौजवान वो गुमराह होते हैं, गुमराह होके जो है उग्रवादी संगठन में भर्ती हो जाते हैं और बेगुनाह लोगों को मारते हैं, जिनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, उनको जानते नहीं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भीड़ में जाकर अपने आप को फाड़ लेते, फट जाते हैं। अब उनसे कोई पूछे, अबे तुम्हारे चीथड़े हो गए, तुम जन्नत में क्या करोगे? तो जन्नत जैसी जो है एक जो झूठ फैलाया जा रहा है कि जन्नत में इस तरह की सुविधा है जैसे यहाँ कोठे में जो आजकल नए एरिया में आप लोगों को दी जाती है, इससे नौजवान गुमराह होता है, झूठ से जो है, और कितना नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो मेरे नौजवान, मेरे मुसलमान भाइयों, जन्नत दोजक नाम की कोई चीज नहीं है। दुख का नाम जो है जन्नत है, सॉरी दोजक है, और सुख का नाम जो है जन्नत है। आप देख रहे हो कि सबके सामने, अगर अल्लाह सब कुछ करने वाला तो अल्लाह गरीब मुसलमान क्यों पैदा कर रहा है, पैसे वाले मुसलमान क्यों है? क्या कारण है? ये सब बकवासबाजी, इसको छोड़ के सच्चाई को अपनाए, जो सत्य है उसे अपनाए, असत्य को छोड़े। देखिए दोस्तों, सुना आपने ये मौलाना क्या कह रहा है? ये ऐसे ऐसे मौलाना जो है बीज बो रहे हैं और पूरी दुनिया के विनाश के कगार पे, का मतलब सिर्फ एक जन्नत का लालच, मतलब जन्नत में सब कुछ मिलेगा। अभी इनसे कुछ पूछे मौलाना से, तू क्या यहाँ से किसी मरा रहा है? सबसे पहले तुम ही जाओ ना, जितने मौलाना हो, तुम नौजवानों को गुमराह क्यों कर रहे हो? उनको जो है उनको सही रास्ते पर उन्हें चलने दो, वो पढ़ लिख के कामयाब हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस देश की पूरी दुनिया की सेवा करे। लेकिन नहीं, इन्हें तो जिहाद करना है, इन्हें तो इस्लाम फैलाना है, इसलिए इस तरह की बातें ये समाज में, मीडिया में वीडियो बना कर डालते हैं। देखा आपने? सभी दोस्तों को नमस्ते, और इनको नसीहत करो ऐसे लोगों को। जो औरतें जन्नत में जा रही है, क्या उनके लिए भी सेम सुविधाएं देगा अल्लाह? दोस्तों, एक मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या जन्नत में जो औरतें भी जाएंगी, क्या उनको भी ये सुविधाएं मिलेंगी क्या? ऐसा कहीं कुरान में नहीं दिया गया है। ये सब एक ही तबके के लिए, खाली जो है मोमिनों के लिए, औरतों के लिए नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो मौलवी बताते हैं, हाँ जी वो भी रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। अभी परिवार के साथ रहोगे तो वो औरत कैसे खुश रहने की जो तुम्हारे साथ में 70 जो 72 हुरों को देखेगी? ये सब पाखंड है, बकवास है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई को जाने और सच्चाई को अपनाएं। कुरान को आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिल्कुल माइंड को साफ होकर पढ़े, और जो सत्य है उसको माने और असत्य को छोड़ दे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी दुनिया वालों से, सभी नौजवानों से, ये मारना काटना ये इंसान का काम नहीं है, ये शैतानों के काम है, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको बताया शैतान। बाकी शैतान वैतान नाम की कोई चीज नहीं होती। इंसानों में शैतान होते हैं, इंसानों में राक्षस होते हैं, इंसानों में देवता होते हैं। ये सब इंसानों में ही होते हैं। कहने कहावत है कि शैतान आ जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे, कोई फरिश्ते फरिश्ते कुछ नहीं होते, बकवासबाजी। सभी को नमस्ते। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दो और लोगों तक ये बात पहुंचे, और सब लोग जो सत्य को अपनाए, असत्य को छोड़े। सभी को नमस्ते। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा